Hello students, this video is for second year students. This text is Inspiring English. So I'll be talking about the grammar, pronunciation and vocabulary topics in your fourth semester. Now we have only hardly 10 days for the exam. So I'll not be explaining everything in detail, but then I'll just touch upon the important topics in only grammar, vocabulary and pronunciation sections. So first let's look at the units. We have 3 units in 4th sem, that is unit 4, unit 5 and unit 6. So while explaining I'll be using both Telugu and English so that it is easy for you to understand. This is the unit 4 in your textbook Inspiring English. So in unit 4 you have poetry, Ozymandias, then you have a prose, the lottery ticket. In pronunciation, consonant clusters. In vocabulary you need to study idioms. In grammar, degrees of comparison. Then there is an additional reading passage, speaking activity and also writing activity. So in this video we look at only pronunciation, vocabulary and grammar. That is, from this unit you have to study consonant clusters, idioms and degrees of comparison. So I'll do another video regarding the summaries of the lesson. So in that video I'll talk about Ozymandias and the lottery ticket from this unit. I hope you are very clear. So apart from consonant clusters, idioms and degrees of comparison, if you look at the unit 4, you can also see there are topics like personification, noun, adjectives and then a lot of idioms related to money. So we'll just brush through all these topics because we are not very sure about the question paper pattern. This is a new textbook and first time you guys are going to write the exam, 4th semester exam. So you don't have a previous batch who have written the same pattern, the same exam based on the Inspiring English textbook. So we look at all the topics. Let's not leave any topic. So you'll understand the topic and it will be easy for you to prepare for the exam. This is unit 5. In unit 5 you have the poem My Last Duchess, then you have the Doll's House, prose. In pronunciation you have plural endings. In vocabulary, phrasal verbs, and in grammar you need to study reported speech. Then as usual there is an additional reading passage, speaking activity and also writing activity. So in this video we'll deal with plural endings, phrasal verbs and reported speech from this unit, that is unit 5. This is the third unit, that is unit 6. Hope is the thing with feathers. Then packing. In pronunciation, past tense endings. In vocabulary, technical vocabulary. In grammar, you have active voice and passive voice. Additional reading passage, speaking activity and a writing activity. So now you are very clear about unit 4, unit 5 and unit 6. So in this video, let's look at the important vocabulary, grammar and pronunciation topics. So first pronunciation topic is consonant clusters. In consonant clusters, you have to look at the pronunciation, that is, 2 phonemes will be occurring together. They will be placed adjacent to each other. For example, if you look at the first set of words, play, apply, apple. Okay, ఈ 3 వర్డ్స్ చూస్తే ఆ 3 వర్డ్స్లో ప ల్ అనే సౌండ్ దగ్గరకు వస్తుంది. ఇంకా అది కలిపి మనం ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేస్తాము,
ప్ల అనేది ప్రొనౌన్స్ చేస్తాం. సో ఆ ప్ల అనేది ఏమవుతుంది, ఒక కాన్సనెంట్ క్లస్టర్ అవుతుంది. సో మీరు లాస్ట్ ఇయర్లో ఫొనీమ్స్ ఏంటి అనేది నేర్చుకున్నారు. సో కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ ఏంటి, వాల్ సౌండ్స్ ఏంటి అనేది మీకు తెలుసు. సో ఇక్కడ కాన్సనెంట్ సౌండ్స్, రెండు కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ దగ్గర వస్తుంది. సో అది దగ్గర వచ్చినప్పుడు ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేస్తాము అనేది నేర్చుకుంటున్నాం. సో ఫస్ట్ ఇస్ ప్ ప్లస్ ల్ సౌండ్ వస్తుంది. సో ఇట్ కమ్స్ ప్ల్, యాజ్ ఇన్ ప్లే, యాజ్ ఇన్ అప్లై, యాజ్ ఇన్ యాపిల్. నెక్స్ట్ ఇస్ p and r sound. So look at the words pray, surprise. So you have the sound pr. Then you have pure, computer. So what are the sounds? Pure and then compure. So it is pure. So you write as P and J, but how do you pronounce those phonemes? You pronounce it as pure. It is p sound and ear sound coming together. So p sound అనేది ఏంటి, ఒక కాన్సనెంట్ సౌండ్, ప్లోసివ్ సౌండ్ అనేది మనం లాస్ట్ ఇయర్ నేర్చుకున్నాం. అలానే ఎర్ సౌండ్ అనేది జే లెటర్తో రాస్తాము, కానీ ప్రొనౌన్స్ చేసేటప్పుడు అదేంటి సౌండ్, య అనేది. అందుకే ప్యూర్ అనేది వస్తుంది, కంప్యూటర్ అనేది వస్తుంది. నెక్స్ట్ చూడండి వర్డ్స్ బ్లూ ఎంబ్లమ్ టేబుల్. సో దీంట్లో బ సౌండ్, ల్ సౌండ్ దగ్గర వస్తుంది. అండ్ హౌ డు వి ప్రొనౌన్స్ దాట్, వి ప్రొనౌన్స్ బ్ల. సో మీకు ఎగ్జామ్కి వర్డ్స్ ఇస్తారు, ఆ వర్డ్స్లో కాన్సనెంట్ క్లస్టర్స్ అండర్లైన్ చేసి ఇస్తారు. సో యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై అది క్లస్టర్స్ ఏంటి అనేది. సో దాన్ని ఫొనీమ్స్ రాయడానికి ఉంటుంది. సో లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్నది మీరు రాయాలి, ఆ రెండు స్లాషెస్ పెట్టుకొని దాని మధ్యలో ఆ సౌండ్స్ అనేది రాయాలి. నెక్స్ట్ బ అండ్ ర్ సౌండ్ కమింగ్ టుగెదర్, యాజ్ ఇన్ బ్రేవ్, కోబ్రా. Next is b and ear sound coming together, as in beautiful. Next is t and r sound coming together, as in tree, betray. Then t and w sound coming together, as in twin, outward. సో టూ లెటర్స్ నేను బోల్డ్ చేశాను, దాని సౌండ్ పక్కన ఇచ్చాను. సో యూ కెన్ ఈజీలీ లుక్ ఎట్ ఇట్ అండ్ లెర్న్. మతో పాటు ఏం సౌండ్ వస్తుంది, నెక్స్ట్ య సౌండ్ వస్తుంది. సో లెటర్ జే కానీ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఇస్ య. ఇట్ ఈస్ అ ఫోనీమ్. డోంట్ లుక్ ఎట్ ద లెటర్స్, లుక్ ఎట్ ద సౌండ్స్. మ్యూట్, అమ్యూజ్. దెన్ యూ హ్యావ్ న్యూ, న సౌండ్ అండ్ య సౌండ్ కమింగ్ టుగెదర్, as a new, manure. Next one, her sound and ear sound coming together in words huge, inhuman. Then you have s, p and l sounds coming together, as in splash. Spray, s, p and r sound. Offspring, spray. Stupendous. So s, t and ear, and we pronounce stupendous. Next is crew. S sound, k sound and also r sound. So it is crew. Next you have t and ear sound, tune. Then d and r sound, draw, address. D and also w, dwell, duty. Du, that is duty. K and L. So to denote K sound, we use the letter K, but we pronounce it as K. K and L, as in clean, declare, circle. Then K and R sound, crow, secret. K and W, queen, aqua. G sound and also L sound coming together, as in glass, burglar and tingle. Next, grass, regret. Common ga ఏ సౌండ్స్ వస్తుంది, గ్ర అనే సౌండ్ వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ g plus r. Then flow, reflect. You have fl, f and also l. Then friend, afraid.
f and also r. Few, refuse. So you have f, along with that you have y. Then you have view, v and also y sound. What is this sound? Do you remember? We have learnt in last year. It is th as in theta. Throw. So you have th and also r sound coming together. Thrust, if you say. Then you have th and w sound coming together as in thwart. So ఆ th అనేది రాయడానికి theta అనేది మనం రాస్తాం కదా, అలా రాయాలా. Then you have to write w. Next, s and p sounds coming together as in speak, hospital, lisp. S and k sound coming together as in sky, abscond and disk. Sphere. So it is f. S and l sound coming together. Slow, asleep, slurp we say. So s, l. Then you have squeeze, sk, v. S, k and v sound. Once. So ending with n and s sound. Attached. So ch is written with t and also sh symbol, that is ch, and then you have t. So how do you pronounce that? Attached. Nets. Then after soft, and you have t repeated. Then you have build, l sound and d sound coming together. Task, s and k coming together. Then in box you have the letter X, but how do you write the sounds? You write it as K and S, that is k sound and s sound. Then you have maps, p and s sounds coming together. Depths. So again you have theta, th sound, and then s sound along with that. Depths. Dogs, nibs. So how is it pronounced? It is not s, it is z, nibs. Kids, fools, names, pains. So even if it is letter S, you have to note the pronunciation. It is not s, it is z. Songs. So that is the sound for ng. Songs. Lunch, prompt, thanked. So when we say thanked, you have ng sound, then you have k sound and t sound. So these words are little bit confusing, so you have to be attentive. సో మీకు ఎగ్జామ్కి ఇలా వర్డ్స్ ఇస్తారు. వర్డ్స్లో కాన్సనెంట్ క్లస్టర్స్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఉంటుంది. సో 2 కాన్సనెంట్ లెటర్స్ అండర్లైన్ చేసి ఇచ్చారు. దానికి కరెక్ట్గా ఉన్న సౌండ్స్ మీరు రాయాలి. సో ఇప్పటి వరకు మనం చాలా సౌండ్స్ నేర్చుకున్నాం కదా, ఆ సౌండ్స్ ఇక్కడ కరెక్ట్గా సూటబుల్గా రాయడానికి ఉంటుంది. లుక్ ఎట్ ఎక్సర్సైజ్ B. Write down 3 words where these consonant clusters occur in the initial position. So p sound and r sound they have given. So you have to identify 3 words. 3 words ఆలోచించుకొని మీరు రాయాలి. సో ఇక్కడ ఆన్సర్స్ ఇచ్చాను. ప్రామిస్, ప్రొడ్యూస్, ప్రెస్. So in that order you have another 6 consonant clusters. Then write down 3 words where these consonant clusters occur in final position. L sound and k sound. So milk, hulk, talk. M sound and p sound as in jump, sump, pump. Okay. Next is ch, bench, crunch, munch, in that way. Then l sound and t sound as in salt, malt, fault. Okay, so look at the other 2 examples also. Then you have read the following words and write down the consonant clusters of the highlighted letters. So letters మీకు హైలైట్ చేసుకొని ఇస్తారు ఎగ్జామ్ కూడా. సో దాన్ని
కాన్సనెంట్ క్లస్టర్ ఏంటి అనేది మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకొని రాయాలి. ఇప్పుడు స్ప్లీన్ అని చెప్తున్నప్పుడు ఆ లెటర్సే సౌండ్స్గా వస్తుంది, దాంట్లో ఏం చేంజ్ లేదు, కానీ కొన్ని ప్లేసెస్లో డిఫరెన్స్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లుక్ ఎట్ ది 8th వర్డ్. The spelling is SQUEAL, but when you write the sounds, when you write phonemes, it becomes S sound, K sound, and then V sound. So it's not the letter Q, but you have to write the letter K instead. Cute అనేది చూడండి, క్యూట్లో K అనేది సౌండ్ రాయాలా, య అనేది సౌండ్ రాయాలి. సో నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇడియమ్స్. ఇడియమ్స్ అనేది వొకాబులరీ టాపిక్. సో మీకు యూనిట్ 4లో వొకాబులరీలో ఇడియమ్స్ అనే టాపిక్ ఇచ్చారు. దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ కాస్ట్ అన్ ఆర్మ్ అండ్ ఎ లెగ్. అండ్ కాస్ట్ అన్ ఆర్మ్ అండ్ ఎ లెగ్ అంటే మీనింగ్ టు బీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఎక్స్పెన్సివ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐడ్ లైక్ టు బై బెన్స్ కార్ బట్ దే కాస్ట్ అన్ ఆర్మ్ అండ్ అ లెగ్. బెన్స్ కార్ కావాలని నాకు చాలా ఇష్టం ఉంది, కానీ ఇట్స్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ అనేది అర్థం చేసుకుంటున్నారు. సో ఇడియమ్స్ అనేది మామూలుగా నేటివ్ ఇంగ్లీష్ స్పీకర్స్ వాళ్ళ మాటల్లో యూజ్ చేస్తారు. మనం నాన్ నేటివ్ స్పీకర్స్ కాబట్టి మనకి ఇది కొంచెం ఇబ్బందికరంగా అనిపిస్తుంది, కానీ యూ కెన్ లెర్న్ ఇట్ ఈజీలీ. ఇట్లా సెంటెన్సెస్లో యూజ్ చేసుకొని నేర్చుకుంటే ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఐసోలేటెడ్గా ఓన్లీ ఆ ఇడియమ్స్ దాని మీనింగ్ నేర్చుకుంటే ఇబ్బంది ఉంటుంది, కానీ ఆ సెంటెన్సెస్లో మీరు అప్లై చేసుకొని నేర్చుకుంటే ఇట్ విల్ బీ ఈజీ ఫర్ యూ. నౌ లుక్ ఎట్ ది సెకండ్ వన్, జడ్జ్ అ బుక్ బై ఇట్స్ కవర్. You cannot know what someone is like by looking only at that person's appearance. సో ఒకరిని చూస్తే ఆయన ఎలా ఉంది అనేది అసలే చెప్పలేం. So I am not the type of a person to judge a book by its cover. I have no problems with you. సో నిన్న చూసి నేనేం జడ్జ్మెంట్ అనేది చేయను, నాకు నీతో ఏం ప్రాబ్లం లేదు. థర్డ్ వన్, యాడ్ ఇన్సల్ట్ టు ఇంజరీ. వెన్ యూ ఫీల్ దాట్ someone has made a bad situation worse. సో ఆల్రెడీ ఆ సిచ్యువేషన్ బ్యాడ్గా ఉంది, అది ఇంకా బ్యాడ్గా చేస్తున్నారు. దే టోల్డ్ మీ ఐ వాజ్ టూ ఓల్డ్ ఫర్ ది జాబ్, and then to add insult to injury, they refused to pay my expenses. సో వాళ్ళు నేను ఒక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాను, కానీ వాళ్ళ రెస్పాన్స్ ఎట్లా ఉంటే కంపెనీ వాళ్ళ రెస్పాన్స్ ఏజ్ ఓవర్ అయిపోయింది అని చెప్పారు. ఇంక ఏజ్ ఓవర్ అయిపోయినది కాకుండా వాళ్ళు నాకు టీఏడిఏ ఇద్దామని చెప్పారు, అది కూడా ఇవ్వలేదు. ఓకే, సో యాడ్ ఇన్సల్ట్ టు ఇంజరీ అంటే ఆల్రెడీ ఇంజరీ అయింది, గాయపడ్డారు, దాంతో పాటు ఇన్సల్ట్ కూడా వచ్చింది, సో డబుల్ నెగిటివ్. సో యూ ఫీల్ దట్ someone has made a bad situation worse అనేది మీనింగ్. ఫోర్త్ వన్, hit the nail on the head to describe exactly what is causing a situation or problem. సో కరెక్ట్గా దాని కాజ్ ఏంటి అనేది ఐడెంటిఫై చేసుకొని చెప్పడం, దానికి హిట్ ద నెయిల్ ఆన్ ది హెడ్ అనేది చెప్తారు. కరెక్ట్ ప్లేస్ చేసుకొని నెయిల్ కొట్టడం. ఐ థింక్ రాజేష్ హిట్ ద నెయిల్ ఆన్ ది హెడ్ when he said that what's lacking in this company is a feeling of confidence. సో ఆయన కరెక్ట్గా ఐడెంటిఫై చేసుకొని చెప్పారు, ఈ కంపెనీకి ఇంకా ఏం లోపం ఉంది అనేది చెప్పారు. సో వాట్ ఈస్ ల్యాకింగ్ అనేది చెప్పిండు. ఫిఫ్త్ వన్, ఫీల్ అండర్ ద వెదర్ మీన్స్ ఫీల్ ఇల్. హెల్త్ బాగలేదు, ఐఎమ్ ఫీలింగ్ అ బిట్ అండర్ ద వెదర్ అంటే నాకు హెల్త్ బాగలేదు, నాకు జ్వరం వస్తుంది. బైట్ ఆఫ్ మోర్ దెన్ వన్ కెన్ చ్యూ. సో ఏం తినడానికి అవుతుందో అదే తినాలి కదా, కానీ దానికంటే ఇంకా ఎక్కువ తినడం అనేది, కడుపులో ఎంత స్పేస్ ఉంది అని చూడకుండా గబగబా తినేస్తున్నారు. సో టేకన్ ఆన్ అ రెస్పాన్సిబిలిటీ దట్ ఈస్ టూ బిగ్ ఆర్ డిఫికల్ట్ ఫర్ దెమ్ టు హ్యాండిల్. సో నాతో అయినంత వరకే నేను చేయాలా, కానీ ఎవరినో చూపించడానికి అంత చేయడం అనేది అవసరం లేదు. సో యు డూ వాట్ ఎవర్ ఇస్ possible for you to do. Soon after their joining, the employees were made to bite off more than that they can chew. సో వాళ్ళతో అయిన వర్క్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి, కానీ అట్లా కాకుండా చాలా ఎక్కువ వర్క్ వాళ్ళ మీద డమ్ చేస్తారు. సెవెంత్ వన్, ఇడియం. ఏంటి ఇడియం? లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్నది ఇడియం, రైట్ సైడ్లో ఉన్నది దాని మీనింగ్, అండ్ దెన్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ ఇట్ ఇన్ అ సెంటెన్స్. గెట్ వన్స్ యాక్ట్ టుగెదర్ అనేది ఇడియం. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? టు స్టార్ట్ టు ఆర్గనైజ్ యువర్ సెల్ఫ్ so that you do things in an effective way.
సో అంతా ఎలా చేయాలా అనేది ప్లానింగ్ ఉంటే గెట్ వన్స్ యాక్ట్ టుగెదర్ అనేది చెప్తాను. షీ ఈజ్ సో డిజార్గనైజ్డ్, ఐ విష్ షీ వుడ్ గెట్ హర్ యాక్ట్ టుగెదర్. సో చాలా మెస్సీగా ఉంది ఆమెకు అసలే ఆర్గనైజ్డ్గా చేయడానికి రాదు అనేది చెప్తున్నారు. 8th వన్, గో ది ఎక్స్ట్రా మైల్ టు మేక్ మోర్ ఎఫర్ట్ దాన్ దట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆఫ్ యూ. హీ ఈజ్ అ నైస్ గాయ్, ఆల్వేస్ రెడీ టు గో అన్ ఎక్స్ట్రా మైల్ ఫర్ హిస్ ఫ్రెండ్స్. ఆయనకు ఫ్రెండ్స్ అంటే చాలా ఇష్టం. సో ఫ్రెండ్స్కి ఏం కావాలంటే ఆయన ఫుల్ దానికోసం చేస్తారు. టచ్ అండ్ గో అన్సర్టన్. టచ్ అండ్ గో అంటే మీనింగ్ అన్సర్టన్, సర్టన్గా లేదు, ష్యూర్గా లేదు. వెన్ ఐ ఆస్క్డ్ అబౌట్ ద సిట్యుయేషన్ ఆఫ్ మై గ్రాండ్ ఫాదర్, ద డాక్టర్ సెడ్ దాట్ ఇట్ ఈస్ టచ్ అండ్ గో. చెప్పలేము గ్రాండ్ ఫాదర్ది పరిస్థితి ఏంటి అనేది. సో దట్ ఈస్ అ టచ్ అండ్ గో సిట్యుయేషన్. బీ వరల్డ్స్ అపార్ట్, టు బీ కంప్లీట్లీ ఒపోజ్డ్ ఆర్ డిఫరెంట్. టూ ఆపోజిట్ పోల్స్ అనేది చెప్తాం కదా. సో దట్ ఈస్ బీ వరల్డ్స్ అపార్ట్. దే ఆర్ ట్విన్స్ బట్ దే ఆర్ వరల్డ్స్ అపార్ట్ ఇన్ దేర్ ఇంట్రెస్ట్. వాళ్ళిద్దరు ట్విన్సే కానీ వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ చూస్తే వాళ్ళు టూ ఎక్స్ట్రీమ్స్ అన్నట్టు అనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్, అప్ ఇన్ ఆర్మ్స్ మీనింగ్ యాంగ్రీ ఆర్ అప్సెట్. The union is up in arms over the reduction of health benefits. On cloud 9 ante to be extremely happy and excited. Was Lakshmi pleased about doing that job? Pleased? She was on cloud 9. She was extremely happy. Leave out in the cold. To not allow someone to become part of a group. When she organizes an activity, she leaves me out in a cold. సో ఆమె ఏదో ప్రోగ్రామ్ చేస్తుంది కానీ అసలే నన్ను పిలవను, అలాంటి సిచ్యువేషన్. లీవ్ అవుట్ ఇన్ ది కోల్డ్. నన్ను ఒక్కరిని వదిలేసుకొని ఆమె ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేస్తుంది, మిగతా వాళ్ళందరినీ పిలుస్తారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ లీవ్ అవుట్ ఇన్ ద కోల్డ్. నెక్స్ట్ వన్, బ్రేక్ న్యూ గ్రౌండ్. టు డూ ఆర్ డిస్కవర్ సంథింగ్ న్యూ. దిస్ రికవరీ టెక్నిక్ ఆఫ్ డిలీటెడ్ ఫైల్స్ బ్రేక్స్ న్యూ గ్రౌండ్. సో అదేదో కొత్తగా చేస్తున్నారు అన్నట్టు. Blow hot and cold. To sometimes like or be interested in something or someone and sometimes not. He's been blowing hot and cold about the trip to USA. సో ఒక్కొక్కసారి ఆలోచిస్తే ఆ యుఎస్ఏకి వెళ్ళాలని అనిపిస్తుంది, నెక్స్ట్ మూమెంట్ ఏదో ఒకటి అనిపిస్తుంది, లేదు నా పేరెంట్స్ ఇక్కడ ఉన్నారు కదా, నేను ఇక్కడ ఉంటే బాగుంటుంది అని. సో అటు పోవాలా ఇక్కడ ఉండాలా. సో హాట్ ఆర్ కోల్డ్ అలాంటి సిచ్యువేషన్. ఆన్ ద బాల్, quick to understand and react to things. I didn't rest well yesterday and I'm not really on the ball today. So నేను అంత షార్ప్గా లేదు అనేది. Bite the bullet. To force yourself to do something unpleasant or difficult. నాకు ఇష్టం లేదు కానీ చేయాల్సి వస్తుంది. I hate going to the dentist but I'll have to bite the bullet. తప్పకుండా వెళ్ళాలి, లేదంటే పనులంతా పోతుంది. A blessing in disguise. Something that seems bad or unlucky at first but results in something good happening later. Losing that job was a blessing in disguise. Losing that job అంటే ఫస్ట్ ఘోరంగా అనిపిస్తుంది కానీ తర్వాత ఏమర్థమైంది, అది పోవడమే మంచిది అన్నట్టు అనిపించింది. దట్ ఈస్ బ్లెస్సింగ్ ఇన్ డిస్గైజ్. హిట్ ద సాక్. To go to bed in order to sleep. I have got a busy day tomorrow so I think I'll hit the sack. తొందరగా పడుకోవాలా. Play things by ear. To decide how to deal with a situation as it develops rather than acting according to plan made earlier. సో ఆల్రెడీ ఏదో ప్లాన్ చేశాను కానీ ప్లాన్కి అనుగుణంగా సిచ్యువేషన్ మూవ్ అవ్వదు కదా. సో అకార్డింగ్ టు ద సిచ్యువేషన్ యూ డీల్ ఇట్. We can't make a decision yet. Let's just play it by ear. So play things by ear అనేది ఒక idiom. Next, to face the music అంటే to accept criticism or punishment for something you have done. If she lied to me then she'll just have to face the music. ఆమె అబద్ధం చెప్పిందంటే తప్పకుండా ఆమెకు పనిష్మెంట్ రావాల్సిందే, క్రిటిసిజం రావాల్సిందే. To cut corners. To save money or time when doing something by not including some parts, actions or details so that the result is not as good as it could be. Let us read the example, then you'll understand. There were concerns that airport security staff under pressure might be tempted to cut corners. So money save చేయడానికి ఏదో రిజల్ట్ మంచిగా రాకపోయినా కానీ ఏదో ఒకటి చేయాల్సినది చేశాను అన్నట్టు. టు కట్ నో ఐస్. టు నాట్ హ్యావ్ ఇంపార్టెన్స్ టు సమ్వన్.
దిస్ ఆర్గ్యుమెంట్ కట్ నో ఐస్ విత్ మై పేరెంట్స్. వాళ్ళు ఏది చెప్పినా కానీ వాళ్ళు దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వట్లేదు. టు క్లామ్ అప్, టు బికమ్ సైలెంట్ సడన్లీ. హీ జస్ట్ క్లామ్స్ అప్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ హిమ్ అబౌట్ హర్స్ చైల్డ్హుడ్. ఆయన ఏం చెప్పట్లేదు బికాస్ హీ హ్యాడ్ అ బ్యాడ్ memory about childhood. To see eye to eye. If two people see eye to eye, they agree with each other. Eye to eye అంటే నేను చెప్పినది నువ్వే అగ్రీ చేస్తున్నావు అనేది మీనింగ్. మై సిస్టర్స్ డోంట్ సీ ఐ టు ఐ విత్ మీ అబౌట్ ది అరేంజ్మెంట్. సో నేనేం అరేంజ్మెంట్ చేసినా కానీ నా సిస్టర్స్కి నచ్చదు, వాళ్ళు ఒప్పుకోరు. టు బ్రేక్ ద బ్యాంక్, టు కాస్ట్ టూ మచ్. To bide one's time, to wait patiently for a good opportunity to do something. కరెక్ట్గా రైట్ టైం రావాలని అనుకొని కూర్చోవడం. He is just biding his time until a permanent job opens up. To take a back seat, to have or assume a secondary position or status. To hold one's horses, to be patient. వెయిట్ చేసుకొని ఉండడం. 30th, టు కాల్ అ స్పేడ్. కరెక్ట్గా ఏది ఉంది అదే చెప్పాలి, యాజ్ ఇట్ ఇస్గా చెప్పాలి. 31, టు పోర్ వన్స్ హార్ట్ అవుట్ అంటే మన ఫీలింగ్స్ అంతా చెప్పుకోవడం, బాధలంతా చెప్పుకోవడం. టు టేక్ ద బుల్ బై ది హార్న్స్, టు డీల్ విత్ అ డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ ఇన్ అ వెరీ డిరెక్ట్ ఆర్ కాన్ఫిడెంట్ వే. నాతో చేయడానికి అవుతుంది, సో ఐ విల్ టేక్ ద బుల్ బై ది హార్న్స్ అనేది. She decided to take the bull by the horns and try to solve the problem without any further delay. She is very confident. She is confident that she'll be able to solve the problem. Use the idioms you have learned in this lesson to complete the following sentences. So exam ki meeku ila sentences fill in the blanks istaru. So daniki correct ga suitable ga unna idioms meer rayali. So first one, we sold the entire sock but were unable to break even అనేది వస్తుంది. I would dash that will not be able to win the tournament. I would bet your bottom dollar. It is up to the boss to call the shots. So you have to understand the meaning and then fill in the blanks. బట్టి పట్టుకుంటే this will be difficult. సో ఆన్సర్స్ అన్నీ దీంట్లో ఉన్నాయి, రాసుకోండి. యూ హ్యావ్ అనదర్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఎక్సర్సైజ్ హియర్. సో ఈ ఇడియమ్స్ది మీనింగ్ అంతా ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాను. సో ఈ 12 సెంటెన్సెస్కి ఆన్సర్ కూడా ఇస్తున్నాను. సో యూ కెన్ చెక్ దిస్. మీకు ఈ పీడిఎఫ్ కావాలంటే మీరు roopna.ravi@gmail.com అనే మెయిల్ ఐడికి రిక్వెస్ట్ చేయండి. ఐ విల్ సెండ్ యూ ద పీడిఎఫ్. దెన్ యూ హ్యావ్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్. ఇడియమ్స్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ టాపిక్ గ్రామర్ టాపిక్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్. సో డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్లో మీరు 3 డిగ్రీస్ అనేది ఇంపార్టెంట్గా చూసుకోవాలి. ఏంటి? పాజిటివ్ డిగ్రీ, కంపారిటివ్ డిగ్రీ, సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ. సో మామూలుగా షీఈ్ అ స్ట్రాంగ్ ఉమెన్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా ఒక్కరి గురించి చెప్తే అది పాజిటివ్ డిగ్రీ. కంపారిటివ్ డిగ్రీలో ఏంటి? వీఆర్ కంపేరింగ్ 2 థింగ్స్ ఆర్ 2 పర్సన్స్. షీ ఈజ్ స్ట్రాంగర్ దాన్ మెనీ ఆఫ్ హర్ పియర్స్ అనేది చెప్తున్నారు. ఆమె పియర్స్తో ఆమెని కంపేర్ చేసుకొని చెప్తున్నారు కాబట్టి అది కంపారేటివ్ డిగ్రీ అనేది చెప్తాను. సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ ఏంటి? షీ ఈజ్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ ఉమెన్ ఇన్ హర్ ఫ్రెండ్ సర్కిల్. సో అందరికంటే మంచిది ఆమె అని చెప్పడానికి ఏది యూజ్ చేస్తున్నారు? సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ యూజ్ చేస్తున్నారు. సో పాజిటివ్ డిగ్రీ మీరు సెంటెన్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే డైరెక్ట్ సెంటెన్స్, సింపుల్ సెంటెన్స్ ఉంటుంది. సమ్టైమ్స్ యాజ్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తాం. దెన్ కంపారిటివ్ డిగ్రీలో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద సెంటెన్స్ యూ విల్ ఫైండ్ దాన్, THAN. కంపేర్ చేయడానికి దాన్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తాం. సో సెంటెన్స్లో దాన్ ఉంటే అది కంపారిటివ్ డిగ్రీ అనేది మీరు ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు. దెన్ యూ హ్యావ్ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ. సూపర్లేటివ్ డిగ్రీలో ద అనేది వాడుకుంటాం. షీ ఈజ్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ అనేది చెప్తున్నారు కదా. నెక్స్ట్ యూ సీ that article is valuable. So it is a simple sentence, that is positive degree. The gift is more valuable than అనేది యూజ్ చేశారు కాబట్టి ఇట్ ఇస్ కంపారిటివ్ డిగ్రీ. వేరే దాంతో కంపేర్ చేస్తున్నారు. దాట్ సీమ్స్ టు బీ ద మోస్ట్ వాల్యుబుల్ గిఫ్ట్. సో ద మోస్ట్ అని చెప్పారు కాబట్టి సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ. సో
పాజిటివ్ డిగ్రీని కంపారిటివ్ చేయడానికి ఈఆర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాల్, టాలర్. టాలర్ అని చెప్పేటప్పుడు ఇట్ ఈస్ కంపారిటివ్. టాలెస్ట్ అని చెప్పేటప్పుడు సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ. స్ట్రాంగ్, స్ట్రాంగర్. స్ట్రాంగర్ ఇస్ కంపారిటివ్. స్ట్రాంగెస్ట్ అనేది ఏమవుతుంది, ఇట్ బికమ్స్ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ. అలానే షార్ట్, షార్టర్, షార్టెస్ట్. లాంగ్, లాంగర్, లాంగెస్ట్. సో లాంగర్ అనేది కంపారిటివ్, లాంగెస్ట్ అనేది సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ. Then you have certain words in which you can't just use er and est forms. For example, good అనే వర్డ్ చూడండి, దాని కంపారిటివ్ ఏమవుతుంది, బెటర్ అనేది అవుతుంది. సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ విల్ బి బెస్ట్. అలానే బ్యాడ్ అనేది, బ్యాడర్ అనేది చెప్పాము కదా, వర్స్ అనేది చెప్తాము, వర్స్ట్ అనేది చెప్తాను. లిటిల్ అయితే లెస్, లీస్ట్. అలానే మెనీ, మోర్, మోస్ట్. మచ్, మోర్, మోస్ట్. ఓల్డ్, ఓల్డర్, ఓల్డెస్ట్. పీపుల్ గురించి చెప్తే ఎల్డర్, ఎల్డెస్ట్ అనేది వాడుకోవాలి. ఎల్డర్ సిస్టర్, షీ ఈజ్ ద ఎల్డెస్ట్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ. ఫార్, ఫాదర్, ఫాదెస్ట్. ఫార్, ఫర్దర్, ఫర్దెస్ట్. Then fill in the blanks in the following sentences with the correct form of adjectives in the brackets. What kind of food do you like? The dash. ఓకే, లిటిల్ అనేది బ్రాకెట్లో ఉంటుంది. సో ద అని ఉంది కాబట్టి సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ ద లీస్ట్ అనేది వస్తుంది. మదర్ ఇస్ అ డాష్ సింగర్ దాన్ ఐ యామ్. దాన్ అని ఉంది కాబట్టి అదే డిగ్రీ, కంపారిటివ్ డిగ్రీ. గుడ్ అనే దాన్ని కంపారిటివ్ డిగ్రీ బెటర్ అవుతుంది. సో మదర్ ఇస్ అ బెటర్ సింగర్ దాన్ మీ. రాహుల్ ఇస్ అ డాష్ బాయ్. ఇట్ ఈస్ అ సింపుల్ సెంటెన్స్ వితౌట్ దాన్ ఆర్ ద, సో ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్ డిగ్రీ. ఆన్సర్ ఏమవుతుంది, రాహుల్ ఇస్ అ కైండ్ బాయ్. దిస్ టాస్క్ ఇస్ డాష్ దాన్ ఆల్ అదర్స్. అర్జెంట్, అర్జెంట్ అనేది బ్రాకెట్లో ఉంది. సో దాన్ అనేది యూజ్ చేశారు కాబట్టి ఇట్ ఇస్ కంపారిటివ్. సో హౌ విల్ యూ రైట్? అర్జెంటర్ అనేది చెప్పడానికి లేదు కదా, సో వాట్ యూ విల్ సే? యూ విల్ సే మోర్ అర్జెంట్. దిస్ టాస్క్ ఇస్ మోర్ అర్జెంట్ దాన్ ఆల్ అదర్స్. మోర్ ఇంపార్టెంట్ అనేది చెప్తాను, మోర్ ఇంటెలిజెంట్ అనేది చెప్తాను, మోర్ ఇన్ఫర్మేటివ్ అనేది చెప్తాను. సో అలా అన్ని సెంటెన్సెస్ చూసుకోండి. 10 సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయి. ఆన్సర్స్ ఇక్కడ ఇచ్చాను. యూ కెన్ లుక్ ఎట్ ది ఆన్సర్స్, యూ కెన్ టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్, ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ద పీడిఎఫ్ కాంటాక్ట్ మీ. You have another exercise in which you will be given one degree of comparison and you have to change it into another. For example, Mount Everest is the highest mountain in the world అనేది ఇచ్చారు. దాన్ని ఎలా చేంజ్ చేయాలా? హైయర్ అనేది చేంజ్ చేయాలి. సో మౌంట్ ఎవరెస్ట్ వేరే మౌంటైన్స్ కంటే హైయర్ ఉంది అనేది చెప్పాలి కదా. హౌ డు యూ సే దాట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్? మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఇస్ హైయర్ దాన్ ఎనీ అదర్ మౌంటైన్ ఇన్ ద వరల్డ్. అలా సెంటెన్సెస్ని దాని మీనింగ్ని బట్టి చేంజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్, సుమన్ ఇస్ క్విక్కర్ దెన్ ఎనీవన్ ఇన్ ద గ్రూప్ అనేది చెప్తున్నారు. సో మీకు ఇచ్చిన సెంటెన్స్ కంపారిటివ్ డిగ్రీలో ఉంది, మీరు క్విక్కెస్ట్ అనేది రాసుకోవాలి. క్విక్కెస్ట్ అంటే సూపర్లేటివ్. సో సుమన్ ఇస్ ద క్విక్కెస్ట్ ఇన్ ద గ్రూప్ అనేది చెప్తే సరిపోతుంది. సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ రాస్తున్నప్పుడు ద అనేది రావాలా, కంపారిటివ్ డిగ్రీ రాస్తున్నప్పుడు దాన్ అనేది రావాలా సెంటెన్స్లో, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. పూణే ఇస్ క్లోజర్ టు మై విలేజ్ దాన్ నాగ్పూర్ ఇస్. సో హౌ డు యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద సెంటెన్స్? క్లోజ్ అనేది రాయాలి, పాజిటివ్ డిగ్రీలో రాయాలి. సో హౌ డు యూ రైట్? నాగ్పూర్ ఇస్ నాట్ యాజ్ క్లోజ్ టు మై విలేజ్ యాజ్ పూణే ఇస్. యాజ్ అనేది వస్తే ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్ డిగ్రీ. ఆషాస్ హౌస్ ఇస్ ఫార్దర్ ఫ్రమ్ ద సిటీ దాన్ ఆల్ ఆర్స్. ఫార్ అనేది యూజ్ చేయాలి, మళ్ళీ అదేమవుతుంది? పాజిటివ్ డిగ్రీ. నో అదర్ హౌస్ ఈజ్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ ఆషాస్ హౌస్. 7th one, నితిన్స్ వాచ్ ఇస్ లెస్ ఎక్స్పెన్సివ్ దాన్ ఎవ్రీవన్ ఎల్సెస్. లీస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ అనేది చెప్పాలి, సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ. నితిన్స్ వాచ్ ఇస్ ద లీస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్. ఓకే, సో ఇన్ దాట్ వే యూ కంప్లీట్ ఆల్ ద సెంటెన్సెస్. దెన్ యూ హ్యావ్ అనదర్ ఎక్సర్సైజ్ విత్ కంపారిటివ్ అండ్ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ. ఈ ఎక్సర్సైజ్లో అయితే మీరు దాన్, ద అనే వర్డ్స్ వెతుకుతుంటే మీకు ఈజీగా ఆన్సర్ రాయడానికి అవుతుంది. మై బంగ్లా ఇస్ డాష్ దాన్ హర్స్ అని చెప్పేటప్పుడు కంపారిజన్, ఇట్ ఈస్ కంపారిటివ్ డిగ్రీ. సో లార్జర్ దాన్ అనేది వస్తుంది. మై బంగ్లా ఇస్ ద లార్జెస్ట్ అనేది వస్తుంది. అలా
ఒక్కొక్క సెంటెన్స్ చూసుకొని ఆన్సర్ రాయండి. యూ హ్యావ్ ది ఆన్సర్స్ హియర్, యూ కెన్ వెరిఫై ఇట్. దెన్ యూ హ్యావ్ ప్లూరల్ ఎండింగ్స్. ప్లూరల్ ఎండింగ్స్ మళ్ళీ ఒక ప్రొనౌన్సియేషన్ టాపిక్. అది డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, కొన్ని సిచ్యువేషన్లో మనం ఎస్ అనే లెటర్ రాస్తాము, కానీ ప్రొనౌన్సియేషన్ రాస్తున్నప్పుడు ఇట్ విల్ బీ డిఫరెంట్. ఇట్ విల్ బీ ప్రొనౌన్స్డ్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే. సో అదేమేం లెటర్స్ ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేస్తారు అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ద ప్లూరల్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ యూజువలీ ఎండ్ ఇన్ ఎస్, ఈఎస్ ఆర్ ఐఈఎస్. మీకు తెలుసు కదా ప్లూరల్. స్టూడెంట్ అని చెప్తున్నప్పుడు స్టూడెంట్స్ అనేది చెప్తాను. అట్లా యూ లుక్ ఎట్ దీస్ వర్డ్స్. బస్ అని చెప్పేటప్పుడు బస్సెస్ అనేది రాస్తాం. సో బస్ అనేది బస్సెస్. సో బస్సెస్ అనేది మనం రాస్తున్నది ఒక్కలాగా ఉంటుంది, దాని ప్రొనౌన్సియేషన్ విల్ బీ డిఫరెంట్. సో యూ సీ బ అనే సౌండ్ వస్తుంది, తర్వాత ఆ అనే సౌండ్ వస్తుంది, దెన్ యూ హ్యావ్ స్ సౌండ్, అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ ఈ సౌండ్, అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ జ సౌండ్. సో ఇలా ప్రొనౌన్సియేషన్ రాసేదానికి ఫొనెటిక్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అనేది చెప్తాను. ఫొనెటిక్స్లో ట్రాన్స్క్రిప్షన్. సో మీకు సింగ్యులర్ వర్డ్ ఇస్తారు, మీరు దానిది ప్లూరల్ రాయాలా, ఆ ప్లూరల్ది ప్రొనౌన్సియేషన్ ఏంటి అనేది మీరు కరెక్ట్గా ఐడెంటిఫై చేసుకొని ఫొనెటిక్గా ట్రాన్స్క్రైబ్ చేసుకొని రాయాలి. రోజ్. సో దానిది ప్లూరల్ ఏంటి? రోజెస్. సో అది ఎలా రాయాలా? ర్ సౌండ్ అనేది వస్తుంది, డిఫ్థాంగ్ వస్తుంది, అండ్ దెన్ జ, ఈ సౌండ్, అండ్ అగైన్ జ. సో దీస్ ఆర్ నాట్ వెరీ ఈజీ. Look at the phonetic transcription and learn it properly. You can take the PDF from me. So this is how you will be given the word. Month anedi istaru. So a month di plural enti? Months. So how will you write it in phonetic transcription? So you have around 23 words here. So you have to transcribe that into its plural form so that it will be easy for you to do it in the exam. Then you have phrasal verbs. సో ఫ్రేజల్ వర్బ్లో మీకు ఒక వర్బ్ ఉంటుంది, దాంతోపాటు ఒక ప్రపోజిషన్ అనేది ఉంటుంది. అది రెండు కలిపితే అదొక ఫ్రేజ్ అవుతుంది. 2 words లేదంటే 3 words put together becomes a phrase కదా. సో ఫస్ట్ వన్ చూడండి, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో టేబుల్ది ఆస్క్ ఫార్ అనేది ఇచ్చారు. ఆస్క్ ఫార్ అనేది ఏంటి? ఆస్క్ అనేది ఒక వర్బ్ అవుతుంది, ఫార్ అనేది ప్రపోజిషన్ అవుతుంది. సో ఒక వర్బ్ ప్లస్ ప్రపోజిషన్ అనేది వచ్చింది. ఆస్క్ ఫార్ అనే దాని మీనింగ్ ఏంటి? యూ వాంట్ టు స్పీక్ టు సమ్వన్. సో అ మ్యాన్ కేమ్ హోమ్ ఆస్కింగ్ ఫర్ యూ. నెక్స్ట్ బ్లో ఓవర్. బ్లో అనేది ఒక వర్బ్, ఓవర్ అనేది ప్రపోజిషన్. టు ఎండ్ ఆర్ బీ ఫర్గాటన్ అనేది మీనింగ్. దే హ్యాడ్ అ ఫైట్ బట్ ఇట్ హ్యాస్ నౌ బ్లోన్ ఓవర్. అయిపోయింది ఫైట్. బ్రేక్ డౌన్. బ్రేక్ డౌన్ అంటే టు స్టాప్ ఆపరేటింగ్ ఆర్ ఫంక్షనింగ్. ద కార్ బ్రోక్ డౌన్ అనేది చెప్పుకోవచ్చు. బ్రింగ్ అబౌట్. బ్రింగ్ అబౌట్ అంటే టు మేక్ సంథింగ్ హ్యాపన్. The new boss brought out many improvements in the company. So bring about అనేదాన్ని past tense యూజ్ చేసాము, అందుకే brought about అనేది అయింది. నెక్స్ట్ కాల్ ఆఫ్ అంటే క్యాన్సిల్. ద మీటింగ్ వాజ్ కాల్డ్ ఆఫ్ అనేది చెప్పుకోవచ్చు. క్యాచప్, యు నో, క్యాచప్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. డూ వితౌట్. టు మేనేజ్ వితౌట్. పీపుల్ కెనాట్ డూ వితౌట్ ఫుడ్ అండ్ వాటర్, బేసిక్ నెసెసిటీస్. నెక్స్ట్ డ్రెస్అప్. డ్రెస్అప్ అంటే ఫ్యాన్సీ డ్రెస్, లేదంటే టు వేర్ స్పెషల్ క్లోత్స్. అంకుల్ డ్రెస్డ్ అప్ యాజ్ శాంటా. దెన్ టు ప్రెజెంట్ సంథింగ్ యాజ్ బెటర్ దాన్ ఇట్ ఇస్. డోంట్ డ్రెస్ అప్ యువర్ అచీవ్మెంట్స్ ఇన్ యువర్ రెజ్యూమ్. సో ఉన్నదే చెప్పుకోండి, దానికంటే ఎక్కువ చెప్పడం అవసరం లేదు. దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ డ్రెస్అప్. ఓవర్గా చెప్పడం. ఫాల్ అవుట్. టు హ్యావ్ అ క్వారల్ అండ్ స్టాప్ బీయింగ్ ఫ్రెండ్స్. సో జరా fell out with her neighbor when she found him treating her dog badly. Get over. To feel better after an illness. So I got over dengue fever అనేది చెప్పుకోవచ్చు. Give in.
టు yield to another's wish or opinion. She gave in to her children's demands. ఆమెకు అది చేయాలని లేదు కానీ పిల్లలు చెప్తున్నందుకు చేయాల్సి వచ్చింది. లుక్ ఆన్, టు వాచ్ సంథింగ్ హ్యాపన్ వితౌట్ గెటింగ్ ఇన్వాల్వ్డ్. అబ్జర్వర్గా ఉండడం. యు ఆర్ నాట్ ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ ఇట్ బట్ యు ఆర్ జస్ట్ అబ్జర్వింగ్. హీ లుక్డ్ ఆన్ యాజ్ ద మెన్ ఫాట్. వాళ్ళిద్దరు పొట్లాడుకుంటున్నారు, ఆయన చూస్తున్నాడు. పుట్ అవుట్ అంటే ఎక్స్టింగ్విష్ ఫైర్. Work out, to make your body very strong, six pack. Then to plan something, we need to work out the trip itinerary. I'm planning to go somewhere and then I have a proper plan for that. So that is, I have planned it, now I have to execute it. That is work out. Then to have an intended result. థింగ్స్ డోంట్ ఆల్వేస్ వర్క్ అవుట్ ద వే వీ వుడ్ లైక్ దెమ్ టు. మనం ఒకటి ప్లాన్ చేస్తాము కానీ వాట్ ఎవర్ హ్యాపన్స్ విల్ బీ డిఫరెంట్. ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విత్ ద కరెక్ట్ ఫ్రేజల్ వర్బ్స్. సో యుల్ బీ గివన్ phrasal verbs, different phrasal verbs in brackets. You have to find out which is suitable and then fill in the blanks. The boy felt dash when none of his friends went to watch him play. Let down అనేది వస్తుంది, ఎవరు పాటించుకోవట్లేదు అనేది మీనింగ్. షీ హ్యాడ్ నో అపెటైట్ అండ్ పిక్డ్ ఎట్ ద ఫుడ్ ఆన్ హర్ ప్లేట్. అసలే ఇంట్రెస్ట్ లేదు తినడానికి, కానీ ఏదో ఇచ్చారు కదా తినాలని తింటుంది. ద చిల్డ్రన్ డాష్ వెరీ వెల్ విత్ ఈచ్ అదర్, గెట్ ఆన్ వెల్ విత్ ఈచ్ అదర్ అనేది. నిషీ ఇస్ డాష్ అ బ్యాడ్ టైమ్ ఇన్ ది ఆఫీస్, గోయింగ్ త్రూ, షీ ఈస్ హ్యావింగ్ అ బ్యాడ్ టైమ్ అనేది మీనింగ్. హీ హ్యాస్ డాష్ అ వండర్ఫుల్ ఐడియా ఫర్ ది picnic. He has come up with a wonderful idea for the picnic. So rewrite the sentences using phrasal verbs. So phrasal verb the actual meaning ikkada long ga icharu, adi teesesi you have to use the phrasal verb. For example, Ajay felt he was separated from his home and family and unable to contact them. So em cheppala, cut off anedi use cheyali. Ajay felt he was cut off from his home and family members. సో అలా మీకు వర్బ్ ఇస్తారు, ఆ వర్బ్తో పాటు మీరు కరెక్ట్ ప్రపోజిషన్ యూజ్ చేసుకొని అదొక ఫ్రేజల్ వర్బ్గా మార్చి సెంటెన్స్లో అప్లై చేయాలి. ఐ వాంట్ టు మేక్ ద రూమ్ మోర్ అట్రాక్టివ్ బై యూజింగ్ కలర్స్ అనేది ఇచ్చారు. సో వర్బ్ ఏది ఇచ్చింది, బ్రైటన్ అనేది ఇచ్చారు. మనం ఏ ప్రపోజిషన్ యాడ్ చేసుకోవాలా, బ్రైటన్ అప్ అనేది యూజ్ చేసుకోవాలి. ఐ వాంట్ టు బ్రైటన్ అప్ ద రూమ్ అనేది చెప్పాలి. ఓకే, సో ద ఆడియన్స్ వాజ్ బోర్డ్ బికాస్ ద ప్రోగ్రామ్ వెంట్ ఆన్ ఫర్ టూ లాంగ్. చాలా డ్రాగ్ చేశారు. సో డ్రాగ్ ఆన్. ద ఆడియన్స్ వాజ్ బోర్డ్ బికాస్ ద ప్రోగ్రామ్ డ్రాగ్డ్ ఆన్ ఫర్ టూ లాంగ్. సో మీకు వర్బే ఇస్తారు, ఆ వర్బ్తో పాటు ఏ ప్రపోజిషన్ యాడ్ చేయాలనేది చూసుకోవాలా, కరెక్ట్గా అప్లై చేసుకోవాలి. Look at the other sentences also. Then you have another list of phrasal verbs. You have to identify the meaning and also put them into sentences. Back out. ఏదో ఒక ప్లాన్ పెట్టింది కానీ కరెక్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు చేయడానికి కాలేదు, బ్యాక్ అవుట్ అయింది, విత్డ్రా. ఓకే, సో ఐ హోప్ యూ డోంట్ బ్యాక్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ ప్లాన్స్ టు విజిట్ మేఘాలయ. మేఘాలయ విజిట్ చేయాలని ప్లాన్ చేసింది, లాస్ట్ మినిట్లో బ్యాక్అవుట్ చేయవద్దు అనేది. సో దెర్ ఆర్ సో మెనీ సచ్ phrasal verbs. You have to understand the meaning, learn it, apply it in sentences so that you will remember it for the exam. Okay, so next topic is reported speech. So reported speech అనేది మీరు స్కూల్లో నేర్చుకున్న టాపికే. You have two types of speeches. One is direct speech విత్ కొటేషన్ మార్క్. షార్ట్ స్టోరీలో ఉన్నట్టు కొటేషన్ మార్క్ పెట్టుకొని రాస్తే దానికి డైరెక్ట్ స్పీచ్ అనేది చెప్తాను. సో ఇద్దరు మాట్లాడుతున్నారు, ఏ అండ్ బి ఆర్ టాకింగ్, సి ఈజ్ లిస్నింగ్. ఏ అండ్ బి ఏం మాట్లాడుతున్నారో డైరెక్ట్ అలానే కొటేషన్ మార్క్ పెట్టుకొని రాస్తే దానికి డైరెక్ట్ స్పీచ్ అనేది చెప్తాను. కానీ సి పోయి డీకి చెప్తున్నారు చాలాసేపు అయిపోయిన తర్వాత, అది రిపోర్ట్ చేస్తున్నారు, దానికి రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ అనేది చెప్తాం. సో రిపోర్టెడ్ స్పీచ్లో మనం రాస్తున్నప్పుడు కొటేషన్ మార్క్స్ యూజ్ చేయము, రిపోర్ట్ చేస్తాం. షీ సెడ్ దాట్ అని చెప్పుకొని అది రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ అనేది చెప్తాం. సో రిపోర్టెడ్ స్పీచ్లో రిపోర్టింగ్ వర్బ్స్ అనేది ఉంటుంది. సెడ్, టోల్డ్, డిక్లేర్డ్, క్వశ్చన్డ్, ఇన్ఫార్మ్డ్, ప్లాన్డ్,
ఇలాంటిదంతా ఏమవుతుంది, రిపోర్టింగ్ వర్బ్స్ అవుతుంది. సో స్టేట్మెంట్స్ అయితే ఇలాంటి రిపోర్టెడ్ వర్బ్స్ యూజ్ చేయాలని ఉంటుంది. క్వశ్చన్స్ అయితే ఆస్డ్, ఎన్క్వైర్డ్, క్యూరీడ్ అలాంటిది యూజ్ చేస్తాము. కమాండ్ అయితే కమాండెడ్ అనేది యూజ్ చేస్తాము. రిక్వెస్ట్ అయితే రిక్వెస్టెడ్ అనేది యూజ్ చేస్తాము. అలా ఒక్కొక్క సిచ్యువేషన్ బట్టి కరెక్ట్ రిపోర్టింగ్ వర్బ్స్ అనేది యూజ్ చేయాలి. ఇంకా సెడ్, టోల్డ్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి, షీ సెడ్ అనేది చెప్తాను, కానీ టోల్డ్ అనేది వాడుకుంటున్నప్పుడు షీ టోల్డ్ హిమ్ అనేది చెప్పాలి. ఎవరితో మాట్లాడారు అనేది చెప్పాలి. టోల్డ్ లేదంటే టెల్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు. టెల్ అంటే ప్రెజెంట్ టెన్స్, టోల్డ్ అంటే పాస్ట్ టెన్స్. అలానే సే అనేది ప్రెజెంట్ టెన్స్, సెడ్ అనేది పాస్ట్ టెన్స్ అవుతుంది. సో ఇది చూడండి, ఒక్కొక్క టెన్స్ మీరు రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ నేర్చుకోవాలంటే ఫస్ట్ టెన్సెస్ అంతా గుర్తు చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క టెన్స్లో ఒక్కొక్క అలా రాస్తాం. షీ సెడ్ ద బెల్ రింగ్స్ ఎట్ 9 AM అనేది ఉంది కదా. సో ఇదే టెన్స్, సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. ఓకే, సో సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఉన్న సెంటెన్స్ మనం రిపోర్టెడ్ స్పీచ్కి మార్చున్నప్పుడు సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో రాయాలి. షీ సెడ్ దాట్, హీ కాదు, షీ సెడ్ దాట్ ద బెల్ ర్యాంగ్ ఎట్ 9 AM. సో ర్యాంగ్ అనేది V2 ఫామ్ కదా, పాస్ట్ టెన్స్ ఫామ్. సో యు ఆర్ చేంజింగ్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ టు సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. అది దాంతోపాటు ఏమేమి చేంజ్ చేయాలా, దాట్ అనేది యూజ్ చేయాలా. ఓకే, సో షీ సెడ్ ద బెల్ రింగ్స్ ఎట్ 9 AM. ఆ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్లో రాస్తున్నప్పుడు షీ సెడ్ దాట్ ద బెల్ ర్యాంగ్ ఎట్ 9 AM. నెక్స్ట్ హీ సెడ్ ద బెల్ ఇస్ రింగింగ్. టెన్స్ ఏంటి, ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్, ఇప్పుడు రింగ్ అవుతుంది. సో అది పాస్ట్ టెన్స్లో రాస్తున్నప్పుడు పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్గా రాయాలి. హీ సెడ్ దాట్, దాట్ అనే కనెక్టింగ్ వర్డ్ యూజ్ చేయాలా. ద బెల్ వాస్ రింగింగ్, ఈజ్ అనేది ప్రెసెంట్ టెన్స్, వాస్ అనేది పాస్ట్ టెన్స్. ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ నుంచి మనం దేనికి మార్చాము, పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్కి మార్చాము. షీ సెడ్ ద బెల్ హ్యాస్ రంగ్. సో హ్యాస్, హ్యావ్ అనేది యూజ్ చేస్తే అది ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అవుతుంది. సో ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ని మనం పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్కి మార్చాలి. సో హ్యాస్, హ్యావ్ అనేది ఏమవుతుంది, హ్యాడ్ అనేది అవుతుంది. షీ సెడ్ దాట్ ద బెల్ హ్యాడ్ రంగ్. హీ సెడ్ ద బెల్ హ్యాస్ బీన్ రింగింగ్. హ్యాస్ బీన్ అంటే ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. సో ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ని మనం ఎలా మార్చాలా, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్గా మార్చాలి. హీ సెడ్ దాట్ ద బెల్ హ్యాడ్ బీన్ రింగింగ్. హ్యాస్ అనేది ప్రెసెంట్, పాస్ట్ టెన్స్కి మార్చే వరకు హ్యాడ్ అనేది అవుతుంది. ద బెల్ ర్యాంగ్ అదేంటి, ఆల్రెడీ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంది. సో ఏం చేయాలా, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్కి చేంజ్ చేసుకోవాలి. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అంటే హ్యాడ్ ప్లస్ V3. ఇదంతా గుర్తుండాలి. సో రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ నేర్చుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఒకసారి పోయి టెన్సెస్ అంతా చూసుకోండి, స్ట్రక్చర్. దాని తర్వాత వచ్చి రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ చూసుకుంటే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. ద బెల్ ర్యాంగ్ అంటే పాస్ట్ టెన్స్, సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. సో సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ నుంచి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్కి మార్చుకోవాలి. క్యాన్ రింగ్ ద బెల్. క్యాన్ అంటే కుడ్ అవుతుంది, విల్ అంటే వుడ్ అవుతుంది, షాల్ అంటే షుడ్ అవుతుంది, మస్ట్ అంటే హ్యాడ్ టు అవుతుంది. ఓకే, సో ఇదంతా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇంకా కొన్ని టైం మార్కర్స్ అండ్ ప్లేస్ మార్కర్స్ ఉంటుంది. టుడే అంటే మనం రిపోర్టెడ్ స్పీచ్లో టుడే అనేది చెప్పలేము, దాట్ డే అనేది చెప్పాలి. టు నైట్ అంటే రిపోర్టెడ్ స్పీచ్లో దాట్ నైట్ అనేది చెప్పాలి. టుమారో అంటే ద నెక్స్ట్ డే, ఎస్టర్డే అంటే ప్రీవియస్ డే, లాస్ట్ మంత్ అంటే ప్రీవియస్ మంత్, నెక్స్ట్ మంత్ అంటే ఫాలోయింగ్ మంత్, అట్లా. నౌ అంటే దెన్. నౌ అనేది కొటేషన్లో రాస్తున్నప్పుడు ఐఎమ్ టాకింగ్ టు యూ నౌ. సో అది రిపోర్టెడ్ స్పీచ్కి చేంజ్ చేస్తున్నప్పుడు నౌ అనేది ఏం చేయాలా, దెన్ అనేది పెట్టుకోవాలి. హియర్ అనేది దేర్ అవుతుంది, గో అనేది బిఫోర్ అవుతుంది, దిస్ అనేది దాట్ అవుతుంది, దీస్ అనేది దోస్ అవుతుంది. సో మీ టెక్స్ట్ బుక్లో చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి, అది చూసుకోండి. అది చూస్తే మీకు క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది. అలానే ప్రోనౌన్స్ కూడా చేంజ్ చేయాలా. ఫస్ట్ పర్సన్ ప్రోనౌన్ని మనం సెకండ్, థర్డ్ పర్సన్కి చేంజ్ చేయాలి. ఫస్ట్ పర్సన్ నేను డైరెక్ట్గా చెప్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ పర్సన్ వాడుకుంటాం, కానీ అట్లా మనం రిపోర్టెడ్ స్పీచ్లో డైరెక్ట్గా చెప్పరు కదా, ఇండైరెక్ట్గా చెప్తాం కాబట్టి సెకండ్, థర్డ్ పర్సన్ ప్రొనౌన్ యూజ్ చేసుకోవాలా. యూ అనేది హీ, షీ, దే అనేది వాడుకోవాలి, అది థర్డ్ పర్సన్. లుక్ ఎట్ దీస్ సెంటెన్సెస్. హసన్ సెడ్
I am returning to Nagpur next Saturday. You have the answers given at the end of these exercises. Look at that and learn. Hassan said that he was returning to Nagpur the following Saturday. So, is returning అనేది ఏమవుతుంది, was returning అనేది చేంజ్ చేయాలి. Am returning present tense. So, how you will change? You'll change it into past tense. If I see Jay, I shall certainly bring him here, said Dr. Singh. So, ఏం చెప్పాలా? Dr. Singh said that if he saw Jay, he would certainly bring him there. Okay, so you have to be very careful while transcribing the sentences from direct speech to indirect speech. పీడిఎఫ్ నా దగ్గర నుంచి తీసుకొని ఒక్కొక్క సెంటెన్స్ది ఆన్సర్ ఇచ్చాను. ప్రెసెంట్ టెన్స్లో ఉన్నది పాస్ట్ టెన్స్కి చేంజ్ చేయాలి. థర్డ్ సెంటెన్స్ చూడండి. హెలెన్ రైట్స్ వెరీ వెల్ సెడ్ హర్ ఫ్రెండ్. హర్ ఫ్రెండ్ సెడ్ దాట్ హెలెన్ రోట్ వెరీ వెల్. రైట్ అనేది ప్రెసెంట్ టెన్స్, పాస్ట్ టెన్స్కి చేంజ్ చేస్తే రోట్ అనేది అవుతుంది. Korean built a house in my village last year. So last year already past tenseలో ఇచ్చారు. సో సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉన్నది మనం ఏం చేయాలా? పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్కి చేంజ్ చేయాలి. సో చిన్ను సెడ్ దాట్ Korean had built a house in his village last year అనేది అవుతుంది. ఓకే, everybody will say to them you did a great job. So you did a great job అనేది past tense. You had done a great job అనేది చెప్పాలి. So how will you change the sentence? Fifth one, everybody would say to them that you have done a great job. Okay, so in this way you change all the other sentences. Answers are all given here. Take the PDF from me. I'll mail it to you. Just send a blank mail to roopna.ravi@gmail.com. I'll send you the PDF as soon as possible. Then you go to, no, this is not there in the syllabus, so I'm not talking about it. We'll go to active and passive voice. Active voice are simple sentences in which subject is very active. We give a lot of importance to the subject. So first, when you read the sentence, the subject will have prominence. So look at the sentence. She writes stories. సో ఇక్కడ ఎవరికి ఇంపార్టెన్స్? సబ్జెక్ట్కి ఇంపార్టెన్స్. షీ అనే దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుంది. ఆమె ఏం చేస్తుంది అనేది తర్వాత చెప్తున్నారు, కానీ ఆమె ఏం చేస్తుంది అనేది ఫస్ట్ చెప్పాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? అది ప్యాసివ్ వాయిస్ అవుతుంది. ఎవరు చేస్తున్నారు అనే దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడానికి అవసరం లేదు. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనం ప్యాసివ్ వాయిస్ యూజ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఒక సైన్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నారు ల్యాబ్లో. సో మీరేం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు అనేది వేరే వాళ్ళకి తెలియాలి, ఎవరు చేశారు అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ప్యాసివ్ వాయిస్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. స్టోరీస్ ఆర్ రిటన్ బై హర్. సో నాకు స్టోరీ గురించే తెలియాలి, ఎవరు రాశారు అనేది నాకు సంబంధమే లేదు. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో స్టోరీస్ ఆర్ రిటన్ బై హర్ అనేది యూజ్ చేయాలి, అది ప్యాసివ్ వాయిస్. సో షీ రైట్స్ స్టోరీస్, సబ్జెక్ట్, వర్బ్, ఆబ్జెక్ట్. అలాంటి సెంటెన్సెస్కి యాక్టివ్ వాయిస్ అనేది చెప్తాను. స్టోరీస్ ఆర్ రిటన్ బై హర్ అనే టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్స్కి ఎక్కడ ఏం చేస్తున్నారు అనే దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తే దానికి ప్యాసివ్ వాయిస్ అనేది చెప్తాను. ఓకే, సో నెక్స్ట్, షీ ఈజ్ రైటింగ్ స్టోరీస్. స్టోరీస్ ఆర్ బీయింగ్ రిటన్ బై హర్ అనేది సో ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ షీ ఈజ్ రైటింగ్ స్టోరీస్ అంటే అది మనం ప్యాసివ్ వాయిస్కి చేంజ్ చేస్తున్నప్పుడు బీయింగ్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేయాలి. స్టోరీస్ ఆర్, స్టోరీస్ ఈజ్ అనేది చెప్పరు కదా, స్టోరీస్ ఆర్ బీయింగ్ రిటన్ బై హర్. నెక్స్ట్, షీ హ్యాస్ రిటన్ స్టోరీస్. ఇది ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఉన్న సెంటెన్స్. ఇట్ ఈస్ అన్ యాక్టివ్ వాయిస్. సో అది ప్యాసివ్ వాయిస్కి చేంజ్ చేస్తున్నప్పుడు మళ్ళీ మనం ఏది తీసుకురావాలి? ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఫస్ట్ ఇక్కడికి తీసుకురావాలి, సబ్జెక్ట్ దగ్గరికి తీసుకురావాలి. స్టోరీస్ అనేది రాయాలి, ప్లూరల్ కాబట్టి ఆర్ అనేది రాస్తున్నాము.
హ్యావ్ అనేది రాయాలి. దెన్ బీన్ రిటర్న్ అనేది ప్యాసివ్ వాయిస్లో పర్ఫెక్ట్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు బీన్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేయాలి. దెన్ షీ రోట్ స్టోరీస్ అనేది పాస్ట్ టెన్స్, సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. సో వెన్ యూ చేంజ్ ఇట్ ద సెంటెన్స్ విల్ బి స్టోరీస్ వేర్ రిటర్న్ బై హర్. సో టెన్స్ చూసుకోవాలా, దాని తర్వాతనే యాక్టివ్ అండ్ ప్యాసివ్ వాయిస్. షీ వాజ్ రైటింగ్ స్టోరీస్, మళ్ళీ ఐఎన్జీ ఫామ్ కదా. సో ఐఎన్జీ ఫామ్ ఉంటే కంటిన్యూస్ టెన్స్ అయితే మనం ఏ వర్డ్ వాడుకోవాలా, బీయింగ్ అనే వర్డ్ వాడుకోవాలి. సో ఇది ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ కాదు, ఇదేంటి పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. వాజ్ రైటింగ్ అనేది, వాజ్ అనేది యూజ్ చేశారు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. నెక్స్ట్ షీ హ్యాడ్ రిటర్న్ స్టోరీస్, ఆల్రెడీ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. సో దానికి ఏం వాడుకోవాలా, బీన్ అనేది యూజ్ చేయాలి. స్టోరీస్ హ్యాడ్ బీన్ రిటర్న్ బై హర్. So here are other examples. Go through it in detail. Active and passive voice ane separate video undi. You can also check that for better understanding. Look at these sentences. You will be given active voice. You have to change it into passive voice. The chairman praised Sarla for her good work. So మనం ఫస్ట్ ఏది చూసుకోవాలా, సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది చూసుకోండి. సబ్జెక్ట్ ఏది, చైర్మన్, ద చైర్మన్ అనేది. వర్బ్ ఏమవుతుంది, ప్రైజ్డ్. ఆబ్జెక్ట్ ఏమవుతుంది, సర్లా. సో ఇదే టెన్స్లో ఉంది. ప్రైజ్డ్ అనేది చెప్తున్నప్పుడు అది V2 ఫామ్ కదా, ఈడీ యూజ్ చేశారు కాబట్టి జస్ట్ పాస్ట్ టెన్స్ ఫామ్, సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. సో ఇది ఎలా చేంజ్ చేయాలా, ఆబ్జెక్ట్ని మనం ఎక్కడికి తీసుకురావాలి, సబ్జెక్ట్ దగ్గరకు తీసుకురావాలి. సో సర్లా వాజ్ ప్రైజ్డ్ బై ది చైర్మన్, మిగతాది రాసుకోవాలి ఫర్ హర్ గుడ్ వర్క్. Okay, so that is how you change the sentence from active voice to passive voice. People say that she is an excellent pilot. So you have the answers here. Look at the answers. You can take the screenshot and then write all these sentences. ఇది ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు ఒక్కొక్క టెన్స్లో ఉన్నదానికి ఒక 3-4 ఎగ్జాంపుల్స్ అయినా రాస్తేనే మీకు ఇది వస్తుంది, లేదంటే డిఫికల్ట్. 4th సెమ్లో ఉన్న గ్రామర్ వొకాబులరీ అంత ఈజీ కాదు, ఇట్ ఈస్ అ లిటిల్ బిట్ డిఫికల్ట్. సో మీకు యాక్టివ్ ప్యాసివ్ వాయిస్ సెపరేట్గా నేర్చుకోవాలంటే యాక్టివ్ ప్యాసివ్ వాయిస్ అనే వీడియో చూసుకోండి. అలానే రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ ఇంకా క్లారిటీ కావాలంటే రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ గురించి సెపరేట్గా వీడియో చేశాను. యూ కెన్ రెఫర్ దాట్ సో దట్ యూ విల్ హ్యావ్ అ బెటర్ ఐడియా అబౌట్ దీస్ గ్రామర్ టాపిక్స్. So this is the end of 4th sem grammar, vocabulary and pronunciation video. So మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇదంతా మీకు చాలా ఈజీగా అనిపిస్తుంది, లేదంటే ఆల్ దీస్ ఆర్ నాట్ దాట్ ఈజీ. సో టేక్ టైమ్, ప్రాక్టీస్ కంటిన్యూస్లీ. యూ హ్యావ్ అనదర్ 10 more days for exam. All the best guys. Thank you for listening.